श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व अनेक मठ मंदिर रही केवल श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व नुह पूरा श्रीक्षेत्र को घेरी रही मठ एवं मंदिर जितेबले 2022 मसीह एमआर मठ ठीक सम्मुख भागरे सेठी दुईटी भग्न सिंह मूर्ति बाहरिला से स्थान रे जेबीपीसी एवं रघुनंदन लाइब्रेरी निर्माण पाई जेतेबले प्रयास चलतेला से स्थान भग्न दुईटी सिंह मूर्ति सूचई देला जे माटी तले अनेक किछि रहस्य रही परवर्ती समय रे बुद्धिजीवी एवं ऐतिह्य विशारद माने दाबी करथिले जीपीआर सर्वे करा जाऊ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रैडर सर्वे करागले माटी तले छुपी रहिथिबा अनेक किछि तथ्य आगु को आसीबो एवं से समय रे 2022 समय रे रामकृष्ण दास महाराज जे कि राधावल्लभ मठ र महंत महाराज सेतेबेले परिचालना कमिटी सदस्य रहिथिले तांकरी समय रे ही ए सबु प्रयास आरंभ होइतला गुरुत्वपूर्ण रहितला सेतेलर निष्पत्ति आपन को स्वागत करबी ओटीवी रो बुलेटिन को कौन कहबा सेतेबेले परिचालना कमिटी सदस्य रहिथिले मंदिर परिक्रमा प्रकल्प निर्माण करा जाउथला से समय रे जीपीआर सर्वे जो करा जाइथला से समय रे अनेक किछि तथ्य आसुची 43 गोटी स्ट्रक्चर रही जो नरसिंह आचार्य मठ एवं बुढ़ीमा मंदिर पाखेरे जोटे कि एमआर मठर ठीक पछ भाग तेणु ताकू नेइकिरी कोन आपन को मन रे आसुची जीपीआर सर्वे आउरी जदि अधिक करा जिवो ताले पुरी शहर रे गोटे सभ्यता रहितिबो तळे। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मंदिर द्वादश शताब्दी रे जेतबे राजा चोड़ंग देवଙ୍କ द्वारा वर्तमान मंदिर स्थापित करागला से समय रे निश्चित भाव रे गोटे वर्तमान सर्वे जहाँ कहूँ माटी तले गोटे रही जहाँ कि पूर्वतन नगरी जमी द्वारिकार नगरी जमी माटी तले समुद्र तले रही वर्तमान से माटी तले एक रही गोटे सर्वे रिपोर्ट आसुची किंतु आमे जेतेबेले परिचालना कमिटी थिले किंतु ए समय रे सर्वे हेइथिला किंतु सर्वे रिपोर्ट लोकलोचन को आसी नथिला किंबा परिचालना कमिटी आमे अवगत हेइ पारि नथिलु तेणु जदि बा परिक्रमा प्रकल्प जेतेबेले आरंभ हैला जदि सर्वे रिपोर्ट निश्चित लोकंकर अवगत हेइथांता किंबा परिचालना कमिटी के आस्तांता ताहले बोधे आउ टिके सुगम हेइथांता एवं तार प्रकृत रहस्य खोजिया पई आउटे खोला जाई परिथांता किंतु जेहेतु परिचालना परिक्रमा प्रकल्प संपूर्ण हो साराणी तेणु आज दीर्घ दिन पर आज सर्वे रिपोर्ट आसूची तेणु यहाँ निश्चित दुख कथा तेणु जदि बा गोटे एत बड़ ऐतिह्य रही तले गोटे माटी तले सुरंग हिसाब से रही 30 टारू 40 टारू अधिक घर रही बेली गंगवंश समय वर्तमान रिपोर्ट आसूची टनेल रही किंबा गोटे वाटर पाथवे रही समुद्र पर्यंत निश्चित ये जो पूरी शहर को व्यापी रही जो अनेक सुरंग अनेक घर ताले प्रमाणित होची गोटे माटी तले रही जाइए गोटे विराट ऐतिह्य तेणु ये ऐतिह्यर उन्मोचन आवश्यक थिला किंतु विलंब हो गला किंतु ताकू जदि आहुरी सर्वे करा जाता आउ टिके तन तन करी ताकू निरीखी देखा जाता से माटी तले प्रकृत रे खाली घर रही ना मूल्यवान धातव पदार्थ किसी रही ना मूल्यवान अलंकार किसी रही एवं किंबा कौन प्रकार आहरी मूल्यवान जिनस किसी रही अनेक सर्वे रिपोर्ट रे मध्य आमे आउ टिके जदि माने क्वालिटी सर्वे मेसीन जदि लगा ताहले निश्चित ए प्रमाणित हो पारंता। मंदिर अति निकटवर्ती नरसिंह आचार्य मठ एवं ता सहित बुढ़ीमा मंदिर से जगार जदि खोला जीवो धरतु 50-100 फुट 200 फुट खोला जीवो ताले केउटा कोट मंदिर ऊपर मते इंपैक्ट पड़ियार संभावना रही वास्तविक वर्तमान परिक्रमा प्रकल्प समय खोलाखोली होउथिला वर्तमान आपण देखिए जोटी रघुनंदन लाइब्रेरी तैयारी करा जीवो सेठी गोटे विराट गात मध्य करा जाइछि जदि से जगार सर्वे करा जाता ताहले आउ टिके गात खोलिक देखि हंदा किंतु जोटी परिक्रमा प्रकल्प सरी गलानी ताकू संपूर्ण भाव सौंदर्यकरण हो सारानी ताकू आउ थे पुणी खोली मंदिर को गोटे विपद को आनिबा ये निश्चित गोटे प्रश्नवाची कथा एवं मठ से मठ गुड़िक रही एमआर मठ रही आचार्य मठ रही ठाकुराणी मंदिर रही
ତେଣୁ ଏସବୁ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହାଇଲି ସେନ୍ସିଟିଭ ମେସିନ୍ କୁ ଅଣାଯାଉ, ତା ତଳେ କଣ ରହିଛି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ଆହୁରି ସେନ୍ସିଟିଭ ମେସିନ୍ ଲଗା ଯାଇକିରି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଯେ କଣ ଅଛି, ରିଅଲିଟିଟା କଣ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଯଦି ସେଇଭଳି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ତା ପ୍ରକୃତ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହି ଗୋଟେ ଅଛି ଠିକ ମନ୍ଦିରର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ, ଯୋଉଠିକି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହି କରାଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜୁତିରେ ରଥ ସାହି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରଣୀ କି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ତାକୁ ନେଇକିରି କଣ କହିବେ, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ କି? ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପରେ ସଭ୍ୟତା ଏବେ ଚାରିଆଡେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଗଲା, ସେତେବେଳର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନହର ସେ ସମୟରେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ନହର ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ଯୋଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାହି ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେଣି। ତେଣୁ ସେଠି ଶହ ଶହ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଳି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ଭେ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଖୋଳିବାର, ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ୟାକୁ ଦେଖିଦେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇଟା କେବଳ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ଗତକାଲି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟର ଯେ କନଭେନର ସେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ କିମ୍ବା ମାସେକରେ ତିଆରି ହେଇନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିଥିବ ଏ ସୁବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଆସିଥିବେ, କାରିଗର ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବକମାନେ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏ ମନ୍ଦିର ତ କେବଳ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଏକଥା ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଭଗବାନ ରାମ ମଧ୍ୟ ବିଭୀଷଣକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଆ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଆ ଭିତରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ସଭ୍ୟତା ଯାହା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତାହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେବକମାନେ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନବସତି ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ନହର ଏଇଠି ଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଗମ ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଥିରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ମାଟି ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାରଣରୁ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ନୀଳ ଶୈଳ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳ ଶୈଳ ଆଉ ଆମେ ଦେଖାଯାଉନି। ମାଳିନୀ ନଦୀ ଥିଲା, ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଥିଲା ରଥକୁ। ତେଣୁ ସେପଟେ ତିନିଟା ରଥ, ଏପଟେ ରଥ ତିନିଟା ରଥ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବିବେଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ନା ନୀଳ ଶୈଳ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ବାଲୁକା ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଗରୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଭିଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲି ଭିତରେ ରଥ ଚାପି ହେଇଯାଉଥିଲା, ମଣିଷମାନେ ଭିଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ତ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ହେଇଗଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ଏଇ ମାଟି ତଳେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଇଲି ସେନ୍ସିଟିଭ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି, ଘର ଅଛି କି ମନ୍ଦିର ଅଛି
कि आउ एक सभ्यता लुचि रही एवं परिवर्तित परिस्थिति रे ताहा केते सुगम हो पारिबो खोलिबा पाई कारण सभ्यता पर सभ्यता एवं सभ्यता गढ़ी उठी एवं अनेक घर हो जाइछि ताकू कोन भांगिकिरी ए सब गुड़िक देखिबा संभव हो पारिबो कि ये गोटे बड़ प्रश्न उंकी मारिछि बुद्धिजीवी मानकर एवं ऐतिह्य विशारद मानक मनरे। पुरीरू कैमरा पर्सन गोपाल तिवारी सह मधुसूदन मिश्र, ओटीवी।